devotees for this wonderful association of Sri Andal Nachya, and we are celebrating in the holy month of Margasirsha. And as we know, Margasirsha is glorified in the Srimad Bhagavad Gita, and Krishna says, Masana Margasirsho Aham. So I am the month of Margasirsha among the 12 months. That way, Margasirsha is very much important for the Devi Devatas too, because they are having this as the Brahma Muhurta. The years for us, the human and the celestial, is totally different. So for one full month of us is actually one Brahma Muhurta for the Devi Devatas. So that way, Margasirsha is very much glorified. Then interestingly, Srimad Bhagavatam also glorifies that as Gopikas and Kumarikas of Vrajabhumi Vrindavan, they take this auspicious month to observe a vrata. So vrata means it is exclusively for surrendering to the Lord and taking up the lotus feet of Lord Shri Krishna. So any other vrata is not important if it is not for this. So that's why we celebrate the Ekadashi and other various important festival days. Here also, the Gopikas observed the Katyayani Vrat, and they observed this for the purpose of getting Krishna as their husband. So all these things put together make us understand the importance of the Vrata. Otherwise, it is termed as Ugra Karma, Prabhupada says. So that way, they also chose the month of Margasirsha, which also got over. The month slightly differ from the South Indian Margasirsha. And they also observe the rules and regulations, what is also mentioned here. So that means Srimati Andal Nachya has brought this Vrindavana mood to Srivilliputtur, one of the 108 Divya Deshams. And exclusively, she prepares the entire village or villages to join this and observe the Vrata. But the Vrata is named different. Here it is named as Pavai Nondu, Namum Nam Pavaik. That means here that Pavai is none other than Katyayani. Who is Katyayani? Again, the external energy of Lord Shri Krishna. And we are approaching her for what? Shriyam Dehi, Dhanam Dehi. No, we are not asking. So we are asking her to give Krishna as our husband. So again, the ways are shown by the Gopikas or the Kumarikas how to approach the Devi Devatas. So the Vrata is also common here, and Andal Nachya has pulled the entire villages to join this. And she appeared in the 6th or 7th century as the daughter of Periyalvar, again one among the 12 Alvars, and is also called as Vishnu Chitta. Why Vishnu Chitta? His mind is always filled with the thoughts of Lord Shri Krishna and nothing else. And Andal Nachyar, from the tender age, Kaumara Acharya. So at the age of 5, she started preaching. Can you imagine that? This is something very interesting. And her love for Lord Sri Ranganatha is the topmost, because she herself is an incarnation of Bhumi Devi. And she has composed this Tirupavai for the entire month of Margasirsha. And this Tirupavai is nothing but an essence of Srimad Bhagavatam. Again, as Srila Prabhupada says, Nama, Rupa, Leela, Guna. All these 4 things are described in this, or these things are glorified by Andal Nachya. Again, Andal Nachya describes another set of pasurams, which is called as Varana Mayira. Then she has also composed the Nachya Tirumudi. It's also again glorifying the Lord. So this way Andal Nachyar was growing, and interestingly her father had a seva of doing flower garland to the temple Vatapatra Sai. Andal Nachyar used to put on her before it goes to the temple. And her father noticed it. He was not comfortable on that.
So he immediately changed the garland and took a new garland to the temple. But the deity is there, Vatapatra Shahi. He said, the garland which was worn by Andal, only I will wear. So this way, Periyalvar understood her position. And later on, when she went around to so many houses to wake up during this month, she has brought in Krishna consciousness into each and every soul. And many, many fallen souls and the entire village are completely brought to the lotus feet of Krishna by the mercy of Andal Nachiyar. Andal Nachiyar got married to Lord Ranganatha, and the Lord came from Srirangam to Shivaliputtur. So, naming ceremony again for the Lord Ranganatha Swami becomes Lord Rangamannar. So, Andal Nachiyar got married to Rangamannar, and she entered the sanctum sanctorum. So, now the deities in the Shivaliputtur, those who have had darshan, they will understand. Srimati Andal Nachiyar and Sri Rangamannar. So, this way, Andal Nachiyar has done so much to the humanity to uplift them in the spiritual side, to uplift all the fallen conditioned souls. So as we see here, when we talk about Andal Nachiyar so much, there were so many Alvas in the line, glorified Andal Nachiyar too. So that we are going to recite as Taniyans. So this is glorification of Andal Nachiyar, the Vaishnavi, the topmost Vaishnavi. Then after that, we will go into the today's Pasanam, which is number 10. So for Taniyan, we request Saudhamini Mataji to recite it. And for the Pasanam, we request Harihara Narayan Prabhu from Arizona, Phoenix. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Yes. Krishna. Yes, Mata. Nida Tungastanagiri Suktamudbodhya Krishnam Parartyam Swam Sriti Sadasiras Siddhamadhya Vayanti Sochishhtayam Srijini Kalitam Yabalat Kritya Bhukte Godadasya Namayidamidam Bhuya Evastu Bhuyaha அன்னவயர் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளே சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கென்னை விதி என்ற இம்மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much. Wonderful. Hare Krishna. Hariharan Prabhu. Yes, Prabhu. நோற்று சுவர்க்கம் புகுகின்ற அம்மனாய் நோற்று மாற்றமும் தாராரோ வாசல் திறவாதார் மாற்றமும் தாராரோ வாசல் திறவாதார் நாற்ற துழாய் முடி நாராயணன் நம்மார் நாற்ற துழாய் முடி நாராயணன் நம்மார் போட்ட பறை தரும் புண்ணியனார் பண்டொரு நாள் போற்ற பறை தரும் புண்ணியனார் பண்டொரு நாள் கூற்றத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்பகரணனும் கூற்றத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்பகரணனும் தோற்றமுனக்கே பெருந்துயில் தான் தந்தானோ தோற்றமுனக்கே பெருந்துயில் தான் தந்தானோ ஆற்ற
அனந்தலுடையாய் அரும் கலமே ஆற்ற அனந்தலுடையாய் அரும் கலமே தேற்றமாய் வந்து திரவே செம்பாவாய் தேற்றமாய் வந்து திரவேலோ செம்பாவாய். Hare Krishna. Amazing. Jai Ho. Hare Krishna. Blessed with so many qualities and great. Hare Krishna, Prabhu. Opening the room. Hare Krishna. పాశ్రం వచ్చి 10ది. ఇక్కడ ఏంటంటే 5వ గోపికని లేపుతారు అనమాట. ఇక్కడ ఇది చాలా ముఖ్యమైన గోపిక అనమాట. ఇక நோற்று ஸ்வர்க்கம் புகின்ற அம்மனே மாற்றமும் தாரோரு திரவதா நாற்று துளை முடி நாராயணனன் நம்மால் போற்ற பறை தரும் புண்ணிய நாள் பந்தொரு நாள் கூற்றத்தின் வாய் விழுந்து கும்பகர்ணனும் தோற்றம் உனக்கே பெருந்துயில் தான் தந்தானோ ஆற்ற ஆனந்தல உடையை அருங்கலமே தேற்றமாய் வந்து பெருவேலோர் ఎంపావాయ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఒక గోపిక వచ్చేసి ఈ ఆండాళ్ళ తల్లి గోపికలు వీళ్ళందరూ వచ్చి 5వ గోపికని లేపుతున్నారు. సో లేపేదానికి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా వీళ్ళందరూ కూడా ఆండాళ్ళ తల్లితో కలిసి ఒక నోము చేయాలని అనుకుంటున్నారు. నీలకర బయలుదేరింది. అయితే ఈ గోపిక ఒక విశేషం ఏమిటంటే, ఇప్పుడు లోపల ఉండే గోపిక ఒక విశేషం ఏంటంటే, ఆమె ఆల్రెడీ నోము చేసేసి అంటే నోము చేసి కృష్ణ అనుభవం పొందేదానికోసం నోము చేసేటట్లుగా. సో ఆ కృష్ణ అనుభవంలో ఆల్రెడీ ఈ గోపిక ఉందట. అందుకని వీళ్ళు ఆమెను అంటున్నారు నోట్రు సువర్గం పుగిగిన్ర అమ్మనాయ్. అంటే నోట్రు సువర్గం అంటే నువ్వు భగవంతుడు ఒక దీంట్లో అనుభవం చేస్తున్నావా ఏంటి, మేము ఎంత పిలిచినా కూడా నువ్వు రావటం లేదు అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అందుకు అంటే తలుపు తట్టినా కూడా ఎంతసేపు అయినా కూడా ఆమె తీయటం లేదనమాట. లోపల కృష్ణుడు ఉన్నాడా, కృష్ణుడు ఉండి నువ్వు ఆయనతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నావా ఏంటి, మేము ఎంతసేపు పిలిచినా పలకటం లేదు, ఎందుకు అట్లా కృష్ణుడు ఉన్నాడా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎందుకంటున్నారంటే సువర్గం అనే వర్డ్ ఉంటే దాని వల్ల. ఇక్కడ స్వర్గం అంటే యాక్చువల్గా మనం ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, ఆండాళ్ళ తల్లి వచ్చేసి ఈ నోము స్వర్గంకి వెళ్ళేదానికోసం చేస్తుందా అనేసి. కాదు, ఇక్కడ స్వర్గం అనే దానికి అర్థం ఏంటంటే వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఎప్పుడైనా శ్రీమద్ భాగవతాన్లో కూడా ఎక్కడైనా కానీ స్వర్గం అని వస్తే దాని ఒక అర్థం వచ్చేసి పరంపదం అనమాట, గోలోకము వైకుంఠము అని ఆచార్యులు తెలియజేశారు. ఎలా అంటే ఎప్పుడు యాక్చువల్గా పాండవులు కూడా చాలా గొప్ప భక్తులు కదా, కానీ వాళ్ళ చిట్ట చివరిలో సర్గ ఏంటంటే వాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్ళారు అనేసి అంటారు. కానీ చెప్పాలంటే ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా అంటే భగవంతుడు ఒక నిత్యధామానికి వెళ్తున్నారు అనేసి అనమాట. అంటే దాన్నే ఇక్కడ స్వర్గం అని అంటారు. అంటే ఏదైనా భక్తులకి అందరికీ భగవంతుడు ఎక్కడ ఉంటే అది స్వర్గం కాబట్టి, సో అందుకని ఇక్కడ ఏమంటుంది నోట్రు సువర్గం అంటే నువ్వు మేము నోము చేసిన తర్వాత అనుభవించే ఇది నువ్వు ఇప్పుడే అన్ని నోము చేయకుండానే అనుభవించేస్తున్నావా ఏంటి కృష్ణుడితోటి నువ్వు అనేసి, లోపల ఉన్నాడా కృష్ణుడు నువ్వు అనుభవిస్తున్నావా, అందుకని వాళ్ళు నోట్రు సువర్గం అనే వర్డ్ ఇక్కడ యూస్ చేస్తారనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఏముంటుంది, మాత్రము తారోరు వాసల్ తెరవదార్ అంటే ఏమంటే మేము ఇంత గట్టిగా నిన్ను పిలుస్తుంటే నువ్వు మాట్లాడడం లేదేంటి, అసలు వచ్చి తలుపు తీయటం లేదేంటి అనేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎవరైనా తలుపు నాక్ చేస్తారంటే
వాళ్ళు వచ్చేసి రాకముందరే మనం అంటే వచ్చి తలుపు తీయక ముందరే మనం ఏం చేస్తాము, వస్తున్నాను అని మనం ఒక ఈ పలుకునిస్తాము. ఎందుకంటే మనం అక్నాలెడ్జ్ చేస్తాం అనమాట, మేము ఉన్నాము, వింటున్నాము, వస్తున్నాము అని చెప్తాం అనమాట. అందుకని ఈమె ఏమంటుందంటే మాట్రం తారారు అంటే అట్లీస్ట్ మాట్లాడచ్చు కదా, మాట్లాడటం లేదు, అట్లీస్ట్ నువ్వు డోర్ కూడా ఓపెన్ చేయటం లేదు అనేసి ఇక్కడ ఆండాళ్ళ తల్లి చెప్తుంది అనమాట. దీంట్లో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే లోపల ఉండే గోపిక ఎవరు, ఆమె వచ్చేసి కృష్ణ అనుభవంలో మంచిగా భగవంతుడి గురించి ధ్యానం చేస్తుందట. ఆమె వచ్చేసి చాలా శుద్ధ భక్తురాలు. ఎవరైతే శుద్ధ భక్తురాలుగా ఉంటారో వాళ్ళు వచ్చేసి నిరంతరం భగవంతుడు ఒక ధ్యానంలోనే ఉంటారు. వాళ్ళ మనసులో కూడా ఎప్పుడు భగవంతుడు ఒక తపన గురించి అనమాట, భగవంతుడికి ఎట్లా సేవ చేసుకోవాలి, ఏం చేయాలి అనే అదే ఆలోచనలోనే ఉంటారనమాట. అటువంటి ఒక శుద్ధ భక్తులు వచ్చేసి ఈ ప్రపంచంలో యాక్చువల్గా చాలా చాలా అరుదు. భగవంతుడు చెప్తారు కదా, చాలా చాలా రేర్ అనమాట వీళ్ళంతా. సో అందుకనేసి మనం కూడా ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది, మనం ఇక్కడుండి సేవ చేసే బదులు ఒక అసోసియేషన్ ఉంటే సేవ చేస్తే బాగుండు. ఎందుకంటే అసోసియేషన్ లో మనం వచ్చేసి చాలా బాగా చేయగలుగుతాం. సింగిల్ గా ఉండేదానికన్నా అసోసియేట్ అయినప్పుడు మనం చాలా బాగా. అందుకే ఇప్పుడు కూడా ఆండాళ్ళ తల్లి వీళ్ళందరిని ఎందుకు పిలుచుకొని వెళ్తుంది అంటే ఆమె అసోసియేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ ఇంకేమనుకుంటాం, మనం ఒక గురు మహారాజ్తో ఉంటేనే చాలా బాగుంటుంది అంటే ఆయనకు వచ్చేసి చాలా సేవ, గురు మహారాజ్ కి సేవ చేస్తే బాగుంటుంది, ఆయన ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం ఇట్లాగా లెక్చర్స్ దాన్ని వినకుండా డైరెక్ట్ గా ఆయన ద్వారానే మనం వింటే ఎంత బాగుంటుంది అనేసి అనిపిస్తుంది కదా. అట్లాగా ఇక్కడ వచ్చేసి ఆండాళ్ళు వచ్చేసి అందుకే అంటుంది అనమాట, ఫస్ట్ నువ్వు అట్లీస్ట్ చెప్పిన తర్వాత నువ్వు వచ్చి నీ దర్శనాన్ని నువ్వు అనేసి అడుగుతుంది అనమాట. మామూలుగా మన ఈ గౌడీ వైష్ణవ సంప్రదాయం ప్రకారంగా చూసామంటే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్పారంటే ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటంటే మనకి 2 సేవ ఉంది కదా, వాణి సేవ అండ్ వపు సేవ అనేది 2 ఉంది. వాణి సేవ అంటే గురువు ఒక వాణి, లైక్ లెక్చర్స్ గానీ, కథ గానీ, ఆయన ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గానీ అవన్నీ వినడం అనమాట. వపు సేవ అంటే ఫిజికల్ గానే ఆయనకి మనం సేవ చేసుకోవడం. ఇవన్నీ మనకు శ్రీల ప్రభుపాద ఏం చెప్పారంటే వాణి సేవనే చాలా గొప్పదన్నమాట. ఎందుకంటే వపు సేవ చేయాలంటే మనం అంటే ఎప్పుడు మనకి ఆ చాలా అంటే గురు మహారాజులు వీళ్ళందరూ మనకి ఎప్పుడు దగ్గరలో ఉండరు, కానీ వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలు కానీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఆ వాణి సేవ అనేది చేయడం అనేది చాలా అంటే మనకి అది ఇప్పుడు లేరు కదా, నేను చేయలేని చెప్పేదానికి ఎల్లప్పుడూ ఆ వాణి సేవ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. అందుకనేసి ఒక్కొక్కసారి మనకి ఆ వపు సేవ దొరికినప్పుడు అది ఆపర్చునిటీ కూడా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ వాణి సేవ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏముండాలి అంటే భగవంతుడు ఒక కథని శ్రవణం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. వైష్ణవ సేవ అనేది ఇంపార్టెంట్, శ్రవణం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడే మనం చేయగలుగుతాం అనమాట. అందుకనేసి ఇక్కడ ఏమంటుంది ఆమె ఆండాళ్ళ తల్లి వచ్చేసి అట్లీస్ట్ మాట్లాడు అనేసి అంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే మాట్లాడినప్పుడే కదా మనకు తెలిసేది ఉన్నారా లేదా అనేసి. సో అందుకని ఒక సైన్ ఆఫ్ వాయిస్ అనేది ఇవ్వు అనేసి చెప్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాట్రతుడై ముడి నారాయణన్ అంటే లోపల ఉండే గోపిక ఏం మాట్లాడుతుందంటే ఇది యాక్చువల్గా బయట ఉండే వాళ్ళకి వచ్చేసి ఏమనిపిస్తుంది, కృష్ణుడు లోపల ఉన్నారు అనేసి అనిపిస్తుంది కదా. అందుకని ఏమంటారంటే కృష్ణ లోపల పెట్టుకొని మాకు తలుపులు తీయటం లేదా నువ్వు అనేసి అడుగుతారంట. అప్పుడు లోపల ఉండే గోపిక వెంటనే దానికి మట్టుకు ఆన్సర్ ఇస్తుంది అనమాట. ఏమని చెప్తుందంటే లేదు కృష్ణుడు లోపల ఇక్కడంతా ఏమీ లేదు, మీరు అట్లా అంతా ఏం అనుకోవద్దు అనేసి ఆమె కొంచెం గట్టిగానే చెప్తుంది అనమాట. అప్పుడు నువ్వు అంత అబద్ధాలు చెప్తున్నావు, నువ్వు వచ్చేసి మాకు తులసి వాసన వస్తుంది అనేసి. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నాట్ర అంటే మామూలుగా నాట్ర అంటే స్మెల్ అనమాట. తమిళ్లో వచ్చేసి నాట్రా అని అంటారు. నాట్రా వచ్చేసి స్మెల్ అంటే దుర్నాట్ర అంటే బ్యాడ్ స్మెల్ అనమాట. ఈ నాట్రా అనేది అంటే స్మెల్ అనే అర్థం. తుళే అంటే ఏంటంటే తులసినే తుళే అని అంటారు అనమాట. ముడి నారాయణ అంటే భగవంతుడి మీద ఉండే నారాయణ మీద ఉండే ఆ తులసి దళాల ఒక స్మెల్ మాకు బాగా వస్తుంది, అందుకని కృష్ణుడు లోపల ఉన్నాడు, నువ్వు మాకు అబద్ధాలు చెప్తున్నావు అనేసి అంటారనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి చెప్పేది తులసి ఒక ఇంపార్టెన్స్ గురించి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. మనం తులసి ఒక ఇంపార్టెన్స్ మనం చూసామంటే మనం డైలీ తులసి ఆరతి చేస్తాం కదా. ఏమంటాము, వృందాయే తులసి దేవి
ప్రియాయే కేశవశ్చ చ విష్ణుభక్తి ప్రదే దేవి సత్యవతై నమో నమః. అంటే తులసమ్మ తల్లి వచ్చేసి భగవంతుడికి చాలా డియర్ అనమాట. ఆమె చాలా చాలా భగవంతుడికి చాలా ఇష్టం. తర్వాత ఏం పాడుతాం, నమో నమః తులసి కృష్ణ ప్రేయసి అనేసి రాధాకృష్ణ సేవా పాబో ఏ అభిలాషి. అంటే రాధాకృష్ణులకు సేవ చేయాలనేది నా అభిలాష. సో అందుకని నువ్వు మాకు అది ప్రసాదించమ్మా అనేసి డైలీ మనం తులసి ఆరతి అనేది చేస్తాం అనమాట. తులసి అంత ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం కూడా మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అంటే తులసిని మనం ఆరాధించామంటే మనకి భగవంతుడు ఒక భక్తి కలుగుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. తులసితోనే ఇక్కడ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం సనత్ కుమార్ల ఎగ్జాంపుల్ చూసామంటే ఈ సనత్ కుమార్ ఉన్నారు కదా, బ్రహ్మ 4 కుమారస్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇంపర్సనలిస్ట్ గా ఉంటారనమాట. ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అంటే బ్రహ్మ వచ్చేసి ఇది చేయమంటారు కదా, సృష్టి చేయమంటే లేదు మేము చేయము అనేసారు. తర్వాత వాళ్ళు ఇంపర్సనిస్ట్ గా ఉన్నప్పుడు వచ్చేసి ఎప్పుడైతే ఆ తులసి దళాలు ఒక స్మెల్ వాళ్ళని ఒక అంటే జస్ట్ అలా పీలవగానే మొత్తం వాళ్ళు ఒక ఇదంతా కూడా శుద్ధి అయిపోయి వాళ్ళు భక్తిలోకి వస్తారు అన్నమాట, డివోషనల్ సర్వీస్ లోకి వచ్చేస్తారు అనమాట. అట్లాగా తులసి దీనికి అంత పవర్ఫుల్ గా ఉంది అనేది మన ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటంటే అంటే వాళ్ళు ప్రవృత్తి మార్గాన్ని కూడా మర్చిపోతారు అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్తారు. నెక్స్ట్ భగవంతుడు ఒక భక్తి మనకి కావాలంటే తులసిని ఆరాధించాలి అనే విషయం ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా తెలుసుకుంటాం. ఇక్కడ వచ్చేసి కృష్ణుడికి మనం మామూలుగా గుడికి వెళ్ళి ఇస్కాన్ టెంపుల్ కి అట్లా వెళ్ళినప్పుడు కూడా చూసామంటే భగవంతుడికి తులసి దళం వచ్చేసి ఆయన ఒక లోటస్ ఫీట్ కి ఆఫర్ చేస్తారు, అదొకటి. మళ్ళీ వచ్చేసి మనం నామం పెట్టుకుంటాం కదా, నామం పెట్టుకుంటే కింద మనం గీసే ఇది వచ్చేసి ఇది రెండు వచ్చేసి భగవంతుడు ఒక పాదాలు దానికి తులసి ఉన్నట్టుగా మనం గీస్తాం అనమాట, అదొకటి. ఇంకా చాలా ఎట్లా అంటే ఇంకోటి హరిదాస్ ఠాకూర్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. హరిదాస్ ఠాకూర్ కూడా ఏంటంటే ఆయన జపం చేసేటప్పుడు కూడా ఆయన తులసి ప్లాంట్ దగ్గర కూర్చొని ఆయన జపం చేసేవారు అనమాట. ఇక్కడ మనం చూసాం కదా, ఒకటి హరిదాస్ ఠాకూర్ దగ్గరికి ఒక వైశ్య ఒక ఆమె వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్తారు కదా, నేను వచ్చేసి నా చాంటింగ్ రౌండ్స్ అంతా ఫినిష్ చేసుకున్న తర్వాత నీకేం కావాలో అది నేను తీరుస్తాను అనేసి చెప్తారు. కాబట్టి సో ఆమె కూర్చొనే ఉంటది, ఆయన వచ్చేసి చాంటింగ్ చేస్తూనే ఉంటారనమాట. అప్పుడు ఆమెలోనే ఆ చేంజ్ అనేది వస్తుంది. మెయిన్ గా వచ్చేసి ఆ తులసి ప్లాంట్ దగ్గర ఉండేది ఒకటి, అండ్ హరిదాస్ ఠాకూర్ ఒక నామ ప్రభావం వల్ల కూడా ఆ వైశ్య కూడా ఒక మహాభక్తురాలు అయిపోతుంది అనమాట ఆమె కూడా. సో తులసి అంటే ఆ ఒక్క ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా అందరి ఇంట్లో తులసి పెట్టడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ తులసి ఆర్తి చేయడం కూడా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పొద్దున సాయంత్రం 2 పూటలు తులసి ఆర్తి చేయాలి అనేది కూడా మనకి చెప్పారనమాట. అందుకని తులసి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఏంటనేసి మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. తులసి స్మెల్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ తులసి ఉంటుందో అక్కడ భగవంతుడు ఉంటాడు అనేది కూడా ఇక్కడ ఆమె చెప్తుంది అనమాట. ఒకసారి వచ్చేసి మళ్ళీ ఈ నెక్స్ట్ ఏమంటుందంటే ఆమె ఎంత లేపినా లేయటం లేదు కాబట్టి ఆమె ఏమంటుంది, పోట్రా పరై తరుణ్ పుణ్య నాల్, నెక్స్ట్ 11 நாள் கூற்றத்தின் வாய் விழுந்து కుంభకర్ణము అని అంటది అనమాట. ఇక్కడ ఎందుకు కుంభకర్ణం మాట ఎందుకు వచ్చిందంటే ఎంతసేపు లేపినా లేకుండా ఉంటే, ఇప్పుడు మనం కూడా మన ఇంట్లో ఎవరైనా ఎంతసేపు లేపినా లేకుండా కుంభకర్ణులా నిద్రపోతున్నాడు అనేసి అంటాం కదా. అట్లాగనే ఇక్కడ ఈ గోపికలు కూడా ఏం చెప్తారంటే, నీకు ఆ కుంభకర్ణుడికి ఓ నిద్ర కాంపిటీషన్ ఏమైనా జరిగిందా ఏంటి ఎప్పుడైనా, దాంట్లో నువ్వు వచ్చేసి విన్ అయ్యావా? మామూలుగా ఏంటంటే ఎవరైనా విన్ అయినప్పుడు ఎవరైతే అదర్ పార్టీ లూజ్ అయ్యారనుకో వాళ్ళు వచ్చేసి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు వీళ్ళకి ఏమైనా ఇస్తారనమాట. ఇచ్చేటప్పుడు అట్లాగా నువ్వు కుంభకర్ణుడిని ఓడిచ్చేసావు నువ్వు, అందుకని కుంభకర్ణుడు నీకు ఆయన ఆస్తి మొత్తం రాసిచ్చేసాడా అనేసి ఆమె ఇదిగా అంటదనమాట. టీస్ చేసినట్టుగా అడిగేసి, అంటే కుంభకర్ణుడు ఒక ఆస్తి ఏంటంటే నిద్ర. సో అందుకనేసి అది మొత్తం నీకు రాసిచ్చేసాడా ఏంటి, అందుకే నువ్వు ఎంత లేపినా లేకుండా అలానే పడుకొని ఉన్నావు అనేసి ఆమె చెప్తుంది అనమాట. సో కుంభకర్ణుడు ఒక నిద్ర అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి ఇది రామాయణాన్ని గుర్తు చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ కుంభకర్ణుడు ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు 6 అంటే రావణాసుడు లేపుతాడు కదా, లేపి యుద్ధం కోసం పిలిచినప్పుడు ఆయన మామూలుగా తినేసిపోయి 6 months పడుకునేస్తారు కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు అంత ఎక్కువ యాక్టివ్ గా ఉండరు అనమాట కుంభకర్ణుడు. అందుకనేసి రాముడు వచ్చేసి అంటే రావణాసుడు చెప్తాడు అనమాట, ఇట్లా మాకు రావణ యుద్ధం జరుగుతుంది, అందుకనేసి
కుంభకర్ణుడిని లేపి రమ్మంటారు. రమ్మంటే అంటే వాళ్ళు దాసులతో చెప్తారు. చెప్పినప్పుడు ఆ దాసులందరూ వెళ్ళేసి కుంభకర్ణుని లేపే ప్రయత్నం చేస్తారు. చాలా కష్టపడతారు అనమాట లేపేదానికి, ఆ నిద్రలో నుంచి లేపేదానికి. ఆ తర్వాత వచ్చి ఆయన లేచిన తర్వాత ఏమైంది అంటే ఇట్లా లంకాదేశుని పిలుస్తున్నాడు అనేసి చెప్తారనమాట. చెప్పినప్పుడు ఇంకా ఆయన వెంటనే వచ్చేసి రావణాసుడి దగ్గరికి వెళ్తాడనమాట. అప్పుడు రావణాసుడు చెప్తాడు, ఇట్లా రాముడు వచ్చాడు నాతో యుద్ధం చేసేదానికి, ఎందుకంటే నేను సీతమ్మ తల్లిని అపహరించాను, అందుకనేసి ఆయన వచ్చాడు తిరిగి తీసుకెళ్లేదానికి, సో నువ్వు వెళ్ళి ఫైట్ చెయ్యి అనేసి చెప్తారనమాట. దీనికి మనకు వచ్చేసి ఏ శ్లోకంలో ఉంటదంటే శ్రీమద్ భాగవతంలో 9, 10, 18 దాంట్లో ఉంటదన్నమాట. ఆ శ్లోకాలో వచ్చేసి అదేం చెప్తారంటే ఒక నిమిషం. ఆ శ్లోకాలు ఏంటంటే రాక్షస్పతిస్తద్ అవలోక్య నికుంభ ధూమ్రాక్ష దుర్ముఖ సురాంతక నరాంతకాదిన్ పుత్రం ప్రహస్తం అతికాయ వికంపనాధీన్ సర్వానుఘాన్ సముహిందు హినోద్ అత కుంభకర్ణం. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ రావణాసుడు వచ్చేసి అంటే మాస్టర్ ఆఫ్ రాక్షస్ అనమాట. రాక్షసులందరికీ రావణాసుడే మాస్టర్ అన్నమాట. ఆయన వచ్చేసి ఈ ఒక వానరులు చేసే ఒక డిస్టర్బెన్స్ అంతా వచ్చేసి ఆయనకి ఇది వచ్చేసి ఆయన నికుంభ, కుంభ, ధూమ్రకాని ఈ రాక్షసులు అందరినీ పిలుస్తాడు. లాస్ట్ లో ఆయన కొడుకుని ఇంద్రజిత్తుని కూడా పిలుస్తాడు అనమాట. అంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో ఫైనల్ గా కుంభకర్ణుని కూడా పిలుస్తాడు అనమాట. ఫైట్ చేయండి, వీళ్ళు వచ్చేసి యుద్ధానికి వచ్చారు కాబట్టి ఫైట్ చేయండి అనేసి చెప్తారనమాట. తర్వాత వచ్చేసి అది ఇక్కడ అప్పుడు రావణాసుడు చెప్తాడు, ఆయనతో ఎందుకు పెట్టుకున్నావయ్యా, ఆయన వచ్చేసి ఆయనతో మన వల్ల అవుతుందా లేదో అనేసి ఆయనకి కొంచెం డౌట్ఫుల్ గా ఉంటది అనమాట కుంభకర్ణుడికి. కానీ అన్న చెప్పాడు కాబట్టి అన్న మాట వినే ఇదే అనమాట రావణాసుడు. అందుకనేసి ఏదేమైనా సరే అన్న చెప్పిన మాట చేయాలి కాబట్టి ఆయన వచ్చేసి ఆ చెడు మార్గంలోనే ముందుకెళ్తాడు అనమాట కుంభకర్ణుడు. అప్పుడు రావణాసుడికి యాక్చువల్ గా ఇంకో బ్రదర్ కూడా ఉంటారు కదా, ఆయన ఎవరు, విభీషణుడు వచ్చేసి ఆయన చెప్తాడనమాట అన్నకి, లేదునా ఇట్లాగా స్వయం భగవంతుడు ఆయన సీతమ్మ తల్లి లక్ష్మీదేవి, అందుకనేసి మనం వీళ్ళతో యుద్ధం చేయకూడదు వద్దు అని చెప్తాడనమాట. ఎందుకంటే యుద్ధం చేసామంటే భగవంతుడితో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది, అవతల వాళ్ళ జీవితమే సర్వనాశనం అయిపోద్ది అనమాట. అందుకనేసి అది వద్దు అనేసి ఆయన విభీషణుడు చెప్తాడు. చెప్తే రావణాసుడు వినడు అనమాట. వినకుండానే ఉండేదాని వల్ల విభీషణుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆయన ఆ కింగ్డమ్ ని వదిలేసి, ఆ రాజ్యాన్ని వదిలేసి రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. సో యాక్చువల్ గా మనం చూసామంటే విభీషణ ఒక యాక్టివిటీస్ మనకి ఆదర్శంగా ఉంటుందా? ఇప్పుడు మామూలుగా చెప్తారు కదా, పెద్దోళ్ళు చెప్పిన మాట వినండి అనేసి చెప్తారు కదా. చెప్పినప్పుడు చూసామంటే ఇప్పుడు రావణాసుడు వచ్చేసి కుంభకర్ణ అంటే అన్న తమ్ముళ్ళు ఆ రిలేషన్ ఉన్నప్పుడు వచ్చేసి ఆయన పెద్ద ఆయన చెప్పినప్పుడు చేయాలి అనేది అక్కడ కుంభకర్ణం చేసింది. చేసే విషయం తప్పు, ఇట్లా చేయకూడదు, మనం ఇట్లా ఉండాలని చెప్పేది వచ్చేసి విభీషణుడు చెప్పింది అనమాట. సో వీళ్ళిద్దరూ ఒక డెసిషన్ చేశారు. అంటే ఏది ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి అంటే మనకు వచ్చేసి యాక్చువల్ గా 2 విషయాలు ఉంటాయి ఇక్కడ. ఏంటంటే సామాన్య ధర్మం అనేది ఒకటి ఉంటుంది, ఒకటి విశేష ధర్మం అనేది ఉంటుంది. సామాన్య ధర్మం అంటే లైక్ అన్న తమ్ముళ్ళ మధ్య ఉండేది, అక్క చెల్లెల మధ్య, తండ్రి పిల్లల మధ్య, భార్యాభర్తల మధ్య ఉండే ఆ ఒక సామాన్య ధర్మం అన్నమాట. ఏంటంటే వాళ్ళు వచ్చేసి ఎట్లాగొచ్చేసి యాక్చువల్గా మనం చూసామంటే జస్ట్ అన్న అలా చెప్పంగానే ఏం చేస్తారంటే దానితో సహకరించి చక్కగా భగవత్ సేవ చేసుకుని, అంటే ఎగ్జాంపుల్ గా మనం చూసుకోవచ్చు. ఎట్లాగంటే శత్రుఘ్నుడు భరతుడి కోసం చేసిన ఒక ఇది యాక్టివిటీ వచ్చేసి ఏంటంటే అది ఇదే సామాన్య ధర్మం. ఒక అన్న చెప్పిన విషయం చేయడం అనేది సామాన్య ధర్మం. అదే భగవద్ ధర్మ మార్గంలోకి కాకుండా అధర్మ మార్గంలోకి ముందుకు వెళ్ళండి అంటే వాళ్ళని వదిలేసి వచ్చేయచ్చు అనమాట. అదేంటంటే కానీ అది వదిలేసి వచ్చేయచ్చు, కానీ అది ఎట్లా విభీషణుడు చేసింది, అది వచ్చేసి ఏంటంటే విశేష ధర్మం అన్నమాట. సో అందుకనేసి మనం కూడా ఏదైనా మనకి హయ్యర్ అథారిటీస్ ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు, మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు, ఒక ఫాదర్ అయినా సరే ఉండొచ్చు, ఒక బ్రదర్ అయినా ఉండొచ్చు, ఒక తల్లి అయినా ఉండొచ్చు, తను ఏ రిలేషన్ లో అయినా కూడా హయ్యర్ అథారిటీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మనకు వచ్చేసి అధర్మం అనే విషయం చెప్పినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం దాన్ని పూర్తిగా తిరస్కరించవచ్చు, తప్పులేదన్నమాట. అది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు, అది విశేష ధర్మం. ఆ విషయం మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి అందుకని ఆండాళ్ళ తల్లి ఇక్కడ కూడా మనకు చెప్తారు అధర్మ యాక్టివిటీస్ వచ్చేసి మన హయ్యర్ అథారిటీస్ చెప్పినా కూడా మనం వినకూడదు అనే విషయం. ఎందుకంటే మనం అది వినకూడదు అంటే మనం ఎట్లా అయ్యో వాళ్ళని వదిలేసి ఎట్లా మనం చేయాలి అనేసి అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూసాము దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా భక్త ప్రహ్లాదుని చూసుకోవచ్చు. ఈ భక్త ప్రహ్లాదుడు ఏం చేస్తాడు, సొంత తండ్రి చెప్తాడు నువ్వు నన్నే చేయాలి అనేసి, పూజ చేయాలి అనేసి. కానీ ఆయన వచ్చేసి లేదు నారాయణుడే అని చెప్తూనే ఉంటాడు అనమాట. సో అలా చెప్పినప్పుడు ఆ మాటను కూడా తిరస్కరించినప్పుడు ఆయన వెంటనే నారాయణ అని భగవంతుడు ఒక శరణాగతి పొందుతాడు. సో అందుకనేసి ఆయన చాలా గొప్ప ఇదైతాడు. హిరణ్యకశ్యపు వచ్చేసి భగవంతుడే ఇది చేస్తారనమాట. సో అందుకనేసి ఎప్పుడైతే మనకి అట్లాంటి ఒక యాక్టివిటీస్, అట్లాంటి ఒక సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, భగవంతుడు ఒక శరణాగతి అనేది మనం తీసుకోవాలి అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి తోట్రు ఉనకే పెరుందుయిల్ తాంతాను. అదే కుంభకర్ణుడు చెప్పాను కదా, కుంభకర్ణుడు నీకేమైనా ఆయన ఆస్తి మొత్తం రాసి ఇచ్చేసారా అనేసి ఇక్కడ అడుగుతుంది అనమాట. ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే వచ్చి ఏమంటది ఆట్రే అనందల ఉడయాయ్ అరుంగలమే అంటే ఇప్పుడు అది చాలా అంటే ఒక ఆభరణంలో ఒక ముఖ్యమైన ఆభరణం. ఇప్పుడు మనం చైన్ వేస్తాం అనుకో, దాంట్లో డాలర్ ఉంటది కదా, పెండెంట్ ఉంటది కదా, అది చాలా ప్రీషియస్ అంటే అది చాలా ముఖ్యమైనది అనమాట. అట్లాగా నువ్వు చాలా ముఖ్యమైన దానివి మా ఒక గోష్ఠిలో, నువ్వు చాలా ముఖ్యమైన ఎట్లా ఒక చైన్ లో ఒక లాకెట్ ఉంటుందో ఎంత అందంగా ఉంటుందో అట్లాగా నువ్వు మా గోష్ఠిలో ఉంటే అది చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే అంత ముఖ్యమైన ఒక గోపిక అనమాట. అందుకనేసి ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ గోపికని పొగుడుతుంది ఆమె అరందలము అనేసి. ఇక్కడ మనం చూసామంటే ఫస్ట్ ఏం చేసింది, నువ్వేమైనా కుంభకర్ణుడు జయించావు అందుకని ఎదురులో బాగున్నావు అనేసి చెప్తుంది. లేదు నువ్వు అబద్ధాలు చెప్తున్నావు, కృష్ణుడు లోపల ఉన్నావు అని చెప్తుంది, అన్ని నిందిస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ ఏం చెప్తుంది, నువ్వు చాలా ప్రీషియస్వి, నువ్వు ఒక ఆభరణం, ఒక చైన్ లో ఒక డాలర్ పెండెంట్ లాంటివి అనివి, అందుకని నువ్వు ఉంటే మా గోష్ఠిలో ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అనేసి మళ్ళీ ఇక్కడ పాజిటివ్ గా మాట్లాడుతుంది అనమాట. అది మనం చూసాము అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆమె అంటే అట్లా మాట్లాడినా కూడా లోపల ఉండే గోపిక వచ్చేసి న్యూట్రల్ గానే ఉంటది అనమాట. ఆమె వచ్చేసి ఎటువంటి ఒక ఇదంతా రియాక్షన్స్ అంతా ఏమి చూపెట్టదు అనమాట. సో ఇది ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది వీత రాగ భయ క్రోధ అనేది మనం తీసేయాలన్నమాట. అంటే మన దాంట్లో నుంచి ఫ్రీ అయిపోవాలన్నమాట. రాగ భయ క్రోధ వీటిలోంచి మనం ఫ్రీ అయిపోవాలి. సో మన ఫ్రీ అవ్వాలి అంటే ఏంటి అంటే న్యూట్రల్ గా ఉండడం నేర్చుకోవాలన్నమాట. చెప్పాలంటే దీంట్లో మనం ఉండాలి అంటే మనం వచ్చేసి హయ్యర్ ఏదైనా యాక్టివిటీ చేయాలి అనిపిస్తుంది, దానికి తప్పని తెలుసు కానీ మనకి యాంగ్జైటీ, మనం చేయాలి అంటే మైండ్ ని కంట్రోల్ చేయకుండా మనం వచ్చేసి ఎట్లా పర్లేదు ఒక్కసారి తప్పు చేస్తే పర్లేదు అనే ఒక దీంట్లో ఆ మెంటాలిటీతో మనం ఉంటాం అనమాట. ఏమవుతుందంటే అది తప్పని తెలుసుకోవడం స్టాప్ చేయలేని పరిస్థితి అనమాట. అట్లా ఉన్నప్పుడు దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే మనం వచ్చేసి ప్రాక్టీస్ చేయాలి మంచి మంచి విషయాలు. ఇప్పుడు పొద్దున్నే లేయడం అనేది మన వల్ల కాని విషయం, కానీ మనం లేయాలి అనేసి అనుకుంటాం కదా, కానీ ఒకసారి లేయలేము. అట్లాంటప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ అనేది చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు ముందు కూడా నేను లేసేదాన్ని కాదు, ఇప్పుడు లేస్తున్నాను అంటే ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ భగవంతుడి కోసమే లేయాలి అనే ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఆ భగవంతుడి గురించి ఎట్లా ప్రేమ అనేది కలిగిందంటే ఈ ఒక అసోసియేషన్ ద్వారా ఆ కథలు, భగవంతుడు ఒక కథలు వినడం ద్వారా నాకు హయ్యర్ టేస్ట్ అనేది పరం దృష్ట్యా నివర్తతే. అంటే హయ్యర్ టేస్ట్ అనేది ఎప్పుడైతే మనం పెట్టుకుంటామో ఆటోమేటిక్ గా ఈ చిన్న చిన్న కోరికలు ఇవంతా వల్ల మనకి అనవసరం ఫ్రస్ట్రేషన్, డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇవన్నీ వస్తుంది అనమాట. దాని బదులు మనం హయ్యర్ టేస్ట్ పెట్టుకున్నామంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ లోవర్ గా ఉండే టేస్ట్ అంతా ఏమవుతుంది, సప్రెస్ అయిపోతుంది అనమాట, తగ్గిపోతుంది. సో మనకి ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకుంటాం కదా, మామూలుగా ఒక గీత గీసి ఈ గీతని ఎలా చిన్న గీత చేయాలి, దాన్ని ముట్టుకోకూడదు, చేయకూడదు, ఎట్లా చిన్న గీత చేయగలుగుతాము అంటే మనం ఏం చేస్తాము, దాని పక్కన ఒక పెద్ద గీత గీస్తాం. సో అట్లాగనే మనం పెద్ద హయ్యర్ టేస్ట్ అనేది మనం పెట్టుకున్నాము అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ చిన్న వచ్చేసి ఏమవుతుంది, కోరికలు ఇది సప్రెస్ అయిపోతాయి అనమాట. అది మనకి ఇక్కడ ఏమి చెప్తుంది అనమాట. అందుకని ఏమంటదంటే ఇక్కడ ఇంకొన్ని విషయాలు మనం ఏం చూసుకోవచ్చు అంటే నారాయణకి తులసికి ఒక సంబంధం ఎట్లా ఉంటది అనేది మనకి ఒక విషయం ఉంది. ఒక స్టోరీ ఏంటంటే అర్జునుడు వచ్చేసి ఒక తీర్థయాత్రకు వెళ్తాడనమాట. వెళ్ళినప్పుడు ఒక పాయింట్ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత ఆయనకు వచ్చేసి ఎక్కడికి వెళ్ళాము అనేది తెలీదు. ఎక్కడికి వచ్చాము మనం, ఎంత దూరం వచ్చాము, ఏం అర్థం కాలేదు అనేసి అనుకుంటాడు అనమాట. అప్పుడు దారిని పోయి ఒక ఆయన ఉంటాడు, ఇది చెప్తాడు, ఇది రామనాథపురం డిస్టిక్, ఇక్కడ వచ్చేసి ఆయన ఒక సముద్ర దగ్గర ఉంటాడు అనమాట, సీ షోర్ దగ్గర ఉంటాడు అనమాట. ఈ ప్లేస్ వచ్చేసి
నువ్వు తెలుసుకోలేకపోయావు ఏంటి అనేసి అడిగేసి చెప్తాడనమాట. ఇది తిరుపుల్లన్ అనేసి చెప్తాడనమాట. తిరుపుల్లన్ అనే ఊరు ఏంటి అంటే, ఎక్కడైతే రాముడు వచ్చేసి సీతని ఎట్లా తీసుకురావాలి అని ఒక ప్లాన్ చేస్తారు కదా! ఆయన ఒక ఆర్మీ తోటి వెళ్ళినప్పుడు, అంటే శ్రీలంకకి వెళ్ళేసి ఎట్లా సీతని తీసుకొని రావాలి రావణాసుడి దగ్గర నుంచి అనేసి ప్లాన్ చేస్తారంట ఆ ప్లేస్ లో. అక్కడ ఏంటంటే అది కాకుండా సముద్రరాజా ఉంటాడు కదా, ఆయన వచ్చి అడ్డుపడతాడు కదా పోకుండా ఉండేలాగా, అప్పుడు ఆయనతో కూడా ఫైట్ చేస్తారు కదా అక్కడ రాముడు. సో అట్లా చేసేటప్పుడు వచ్చేసి ఆయన దర్భ ఒక శయనం మీద పడుకుని ఉంటాడంట. అది ఒక పెనెన్స్ లాగా తపస్సు లాగా చేస్తారంట. అందుకని దర్భ శయనంలో ఉండే ఆ శ్రీరామచంద్రుడు ఒక ఇది కూడా అక్కడ ఉంటదంట. సో ఇవన్నీ చెప్తాడనమాట అర్జునుడికి. ఇది వచ్చేసి రాముడు ఇట్లా వచ్చారు అట్లా వచ్చారు అనేసి చెప్తాడనమాట. ఇది ఎట్లా నేను ప్రూవ్ చేయగలను అనేసి అంటే అర్జునుడు అడుగుతుంటే ఎట్లాగా అని అంటే, అప్పుడు ఏమని చెప్తాడంటే యాక్చువల్ గా ఆ ఈ అక్కడ ఉండే మట్టిని ఎత్తి ఆయన్ని వాసన చూడమంటాడంట. వాసన చూస్తే అక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే, వాసన చూసినప్పుడు చాలా తులసి ఒక గంధం అట్లా భయంకరంగా మంచి వాసన వస్తుందన్నమాట. భలే తులసి వాసన వస్తుంది. ఎలాగా ఇట్లాగా ఉంది అంటే, ఇదే భగవంతుడు వచ్చిన దానికి సాక్షి ఇదే అనేసి చెప్తాడనమాట. ఎట్లా భగవంతుడు ఇక్కడికి వచ్చారు అనేసి అంటే, అప్పుడు ఏం చెప్తాడంటే ఆయన అంటే ప్రీవియస్ ఇన్కార్నేషన్ ముందు ఉండే ఆయన ఒక అవతారంలో రాముడు వచ్చేసి ఈ యొక్క భూమి మీద అంటే ఇక్కడ నడవకూడదు అనే ఉద్దేశంతో హనుమంతుడు ఆయన్ని ఎత్తుకుంటాడంట. భుజం మీద ఎత్తుకొని తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఈ వానర ఉంటారు కదా మంకీస్ అంతా, వీళ్ళందరూ వచ్చేసి భగవంతుని చూడాలనేసి అట్లా మీదికి అటు ఇటు ఆయన ఎగురుతుంటారంట. అంటే చుట్టూ ఆయన ఎత్తుకొని నడుస్తుంటే ఆ మంకీస్ అంతా అటు ఇటు ఎక్కువ ఎగురుతుంటాయంట. ఎగిరేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, భగవంతుడి మెడలో ఉండే ఆయన ఒక ఇది తులసి మాల ఏమవుతుందంటే కొంచెం అటు చెల్లా చెదురయ్యి ఆకులు తులసి దళాలంతా కింద పడిపోద్దంట. కింద పడిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, అది ఎండకి ఎండి అట్లా ఎండిపోయి అది పౌడర్ లాగా అయిపోయి ఆ ఒక మట్టిలో కలిసిపోద్ది అనమాట. అందుకని ఆ స్మెల్ అనేది తులసి ఒక స్మెల్ అనేది అలానే ఉంటదన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ ఏమంటారంటే, భగవంతుడికి తులసికి వచ్చేసి ఆ చక్కని అయిన ఒక బంధం అనేది ఉంది. సో అందుకే తులసి దేవిని కూడా మనం గ్లోరిఫై చేస్తాము అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఇంకోటి వచ్చేసి తులసి దేవికి వచ్చి ఆ పరిమళం ఆ ఫ్రాగ్రెన్స్ అనేది ఎప్పుడైతే అంటే అది ఎప్పుడు లూజ్ కాదు కదా, సో అంతవరకు ఆ తులసి కూడా పూజింపబడుతుంది అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్తారనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ ఇది పందొరినాల్ పుట్రத்தின் వాయు విழுந்த కుంభకర్ణి. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే, కుంభకర్ణుడు వచ్చేసి ఆయన చనిపోయేటప్పుడు భగవంతుడితో చెప్తాడనమాట, ఒకసారి ఇక్కడ రా అనేసి అంటారు. అప్పుడు ఏంటి అని అంటే, నాకు చాలా ఆస్తులు ఉన్నాయి, నేను వచ్చేసి అది నా వీలునామా రాయాలనుకుంటున్నాను అనేసి చెప్తాడనమాట. అవునా సరే అయితే రాయి అనేసి అంటాను. అప్పుడు రాముడు అడుగుతాడు, ఏది నీ ఆస్తి అంటే, అది నేను ముందు చెప్పినట్టు నిద్ర నా ఆస్తి అంటాడనమాట. మనం నిద్ర ఏంటబ్బా ఆస్తి అని మనం అనుకోవచ్చు, కానీ చెప్పాలంటే ఈ ఒక యుగంలో అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ సిచ్యువేషన్ లో నిద్ర అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది అందరికి నిద్ర రాదు. చాలా మంది ఎన్నో పనులు చేసినా కూడా సుఖంగా నిద్రపోయే ఇది లేనే లేదనమాట నిద్ర అనేది. అంటే అంత టైర్డ్ అయిపోతారు ఒకటి, అండ్ ఆల్సో ఆ ఒక కోరికల వల్ల కూడా వాళ్ళకి వచ్చి నిద్ర రాకుండా ఉండడము. నిద్ర చాలా మంది పడుకొని అట్లనే మేల్కొని ఉంటారు, తెల్లారిపోద్ది నిద్ర రాకుండా చాలా కష్టపడే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో అందుకని నిద్ర అనేది కూడా ఏంటంటే ఒక వరప్రసాదం చెప్పాలంటే. కొంతమందికి అలా కూర్చునిగానే నిద్ర వచ్చేస్తుంది. సో అట్లాగా నిద్ర అనేది కూడా ఒక వరప్రసాదం అనమాట. అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే, ఆ నిద్ర అనేది నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అనేసి. సరే అయితే అని అంటాడు అనమాట రాముడు. అప్పుడు ఆయన మళ్ళీ రావణాసుడు ఏం చెప్తాడంటే, ఆ నిద్ర అనేది నేను డివైడ్ చేసి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అనేసి అంటాను. డివైడ్ చేస్తా, సరే ఎట్లా డివైడ్ చేయాలనుకుంటున్నావు అనేసి అంటే ఆయన చెప్పాడు, 99% 99% ఒకరికి, 1% ఒకరికి ఇస్తాను అనేసి అంటాడు అనమాట. అప్పుడు అడుగుతాడు, ఏంటి ఇట్లా డివైడ్ చేసావు అంటే, లేదు సరే అయితే 99% ఎవరికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నావు అనేసి అంటాడు అనమాట. అప్పుడు కుంభకర్ణుడు వచ్చేసి ఏం చెప్తాడంటే, ఈ ఒక సంభవం అంటే నన్ను చంపేసి ఈ సంభవం జరిగిన తర్వాత కలియుగంలో అంటే ఇది త్రేతాయుగంలో జరుగుతుంది కాబట్టి, సో అందుకని ద్వాపరయుగం తర్వాత కలియుగం వస్తుంది కదా, కలియుగం వచ్చినప్పుడు ఏ ప్లేస్ లో అయితే శ్రీ అనే ప్లేస్ లో వచ్చేసి ఈ ఒక ఆండాళ్ తల్లి పాడుతుంది కదా, ఈ ఒక పాసురం పాడేటప్పుడు ఏ గోపికనైతే లేపుతుందో అప్పుడు ఆ గోపికకి 99% ఇవ్వాలి అనేసి చెప్తాడంట. అందుకని ఈ ఆండాళ్ తల్లి అది గుర్తు పెట్టుకొని, సో అందుకని కుంభకర్ణుని ఇక్కడ లాగుతుందంట. కుంభకర్ణుడు లాగా నిద్రపోతున్నావు అనేసి అందుకని ఆమె కుంభకర్ణుని లాగుతుందంట. నెక్స్ట్ రాముడు అడుగుతాడు, ఇంకా 1% ఉంది కదా, ఈ 1% ఎవరికి ఇస్తావు అనేసి అడుగుతాడు. అప్పుడు ఎవరైతే
ఈ ఒక దీన్ని వింటూ ఉంటారు 1%, వాళ్ళకి ఇది ఇస్తాను అంటే మనకి అన్నమాట. మనం వింటున్నాం ఒక్కొక్కసారి మనం వింటూ వింటూ కూడా, అందుకే చూసామంటే కొన్ని కొన్ని కథలు, హరికథలు కానీ ఏ కథలు అయినా ఒకసారి వింటూ వింటూ ఉన్నాం అనుకో, భాగవతం క్లాస్ లోని ఇప్పుడు అంతా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అయిపోయింది కదా. సో ఎవరు వింటున్నారు ఎవరు పడుకుంటున్నారు అనేది తెలియదు. సో అందుకనేసి ఆ 1% వచ్చేసి వాళ్ళకన్నమాట, ఎవరైతే వింటూ ఉంటారో వాళ్ళకన్నమాట. సో అందుకనేసి ఇక్కడ ఆ ఆ, ఒకసారి ఇది వినే వాళ్ళు కూడా నిద్ర అనేది ఇదనే కాదు, ఈ కథలు ఇది వినే వాళ్ళు కూడా నిద్ర అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, నువ్వు ఒక అంటే అనందులదాయ్ సారీ అనందుల ఉడయై అరుంగలమే అనేసి. అరుంగలమే అంటే మనం అంటున్నాం కదా, మాకు గోష్ఠిలో ఆభరణం లాంటి దాన్ని నువ్వు అనేసి అంటారు కదా. మనం చూసి ఉంటే సెకండ్ పాసరంలో వచ్చేసి ఏం చెప్తాదంటే, మన ఏ జ్యువెల్స్ అంతా వేసుకోకూడదు అని చెప్తుంది. కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఆమె ఇట్లా చెప్తారు కదా. ఎందుకు ఇలా చెప్తుంది అంటే, ఆమె వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఒకరికి రూల్ తెలియకుండా ఉంటే మనం దాన్ని తెలియకుండా మనం వేసేసుకుంటాము. అట్లా అంతా జరిగేది ఆమెకేమైనా రూల్స్ తెలీదా ఏంటి ఇవంతా వేసుకుంటే అనేసి అనుకుంటది. తర్వాత వచ్చేసి ఆమె కృష్ణుడితో బిజీగా ఉంది కదా, అంటే ఆమె అలంకరించుకొని కృష్ణుడితో ఉంది, అందుకనేసి ఆమె ఇవంతా ఉందేమో అంటే వీళ్ళు బయట ఉండే వాళ్ళ ఒక ఆలోచనలు అనమాట. కృష్ణుడితోనే ఉంది కాబట్టి ఆమె ఇట్లా అంతా ఉంటుంది అనేసి అనుకుంటారు అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆమె ఏమంటది, తేట్రమాయి వంది తెరవేలోరు ఏం పావాయి. తేట్రమాయి అంటే మామూలుగా నిద్ర మత్తులో ఉన్నప్పుడు వచ్చేసి మనం ఏం మాట్లాడుతున్నామో ఏం చేస్తున్నామో ఏం తెలియకుండా ఉంటది కదా ఒక్కొక్కసారి. సో అందుకని ఆమె ఏమంటుంది, కృష్ణుడితో రాత్రంతా నువ్వు అనుభవించావు కాబట్టి నువ్వు కొంచెం లేచి నిదానంగానే రా, తొందరపడి అట్లట్లా వచ్చేపాక, అందుకని నీట్ గా తెలివిగా అయ్యి నీ బట్టలంతా చక్క పెట్టుకొని నీట్ గా నువ్వు రా అనేసి అంటుంది అనమాట. సో అది మనం ఇక్కడ ఈ పాసురం 10 లో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇదేనమాట. సో మెయిన్ గా మనం ఇక్కడ వచ్చేసి తులసి ఆరతి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకటి. మనం ఒక అంటే ఈ రాగ రాగ భయ క్రోధ అనేది మన కంట్రోల్ మనం పెట్టుకోవాలనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. భగవంత్ భక్తి చెయ్యాలి అంటే భగవంతుడు ఒక కథలు మనం చాలా ఎక్కువ వినాలి. మనం వినంగానే మనకు వచ్చేసి మనం రోజు విన్నా కూడా మనకు వచ్చేసి వెంటనే ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ అయిపోగానే వెంటనే మళ్ళీ మెటీరియలిస్టిక్ గా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అన్నిట్లో పడిపోతాం కదా. కానీ ఆ అదే అట్లానే ఆ ఒక ఎసెన్స్ ఉండాలి అంటే మన భగవంతుని నామస్మరణం చేయడం, ఎక్కువ వినడము, మనం వినేదే కాకుండా మనం దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేయాలన్నమాట. మన ఒక లైఫ్ లో ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేయాలన్నమాట. అది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ న్యూట్రల్ గా ఉండాలి అంటే మనం ఎందుకు న్యూట్రల్ గా ఉండటం లేదు అంటే, మెయిన్ గా మెటీరియల్ గా ఎక్కువ అటాచ్డ్ గా ఉండేదాని వల్ల మనం న్యూట్రల్ గా ఉండటం లేదు. ఒకటి మనం వీటిలో నుంచి రావాలంటే ఫస్ట్ సెల్ఫ్ రిలైజేషన్, మన శరీరం కాదు నేను ఆత్మ అనే విషయాన్ని మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలన్నమాట. అది తెలుసుకున్న తర్వాతనే మనం తర్వాత ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ ఒక అసోసియేట్ అవ్వాలి ఎవరితోటి, ఒక స్పిరిచువల్ ఎలివేటెడ్ సోల్స్ తోటి మనం అసోసియేట్ అవ్వాలన్నమాట. అట్లా మనం ఎక్కువ ఎంగేజ్ అయ్యే కొద్ది ఏమవుతుంది అంటే ఆ న్యూట్రల్ స్వభావం అనేది వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో మన యొక్క కోరికలు కూడా హయ్యర్ టేస్ట్ అనేది కూడా మనలో వస్తుంది అనమాట. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. మీరు ఏదైనా పాయింట్స్ యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేయండి. బికాస్ నాకు అంటే నేను కొన్ని క్లాసెస్ లో విని దాన్ని బట్టి నేను ఇక్కడ అంటే ఈ లోపల ఉన్నామని దేంతో పోలుస్తారు అంటే, కొంతమంది చూసారా పూర్తిగా శరణాగతి పొందిన తర్వాత వాళ్ళు భగవంతుడి కోసం చూడరు, భగవంతుడే నా దగ్గరికి వస్తాడు అని అనుకుంటారు. ఆ టైప్ అన్నమాట. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా ఎలా చెప్తాము అంటే, మార్కట కిషోర న్యాయం, మార్జాల కిషోర న్యాయం అని ఉంటుంది అనమాట. అంటే మార్జాల కిషోర న్యాయం అంటే చూడండి, పిల్లలు పెట్టిన తర్వాత గొంతు ఖర్చుకొని ఆమె 7 ప్లేసులు తిప్పుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు? సంరక్షణ కోసం అనేసి. అప్పుడు ఎలా తీసుకెళ్తుంది? నోటిలో పిల్లల్ని ఖర్చుకొని అలా తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మనకి ఏ మాత్రం కూడా భయం ఉండదు అనమాట. ఏంటే ఆ పిల్లికి ఎప్పుడు భయం ఉండదు. ఎందుకంటే ఆ తల్లి తీసుకొని వెళ్తుంది కాబట్టి నేను పడతానేమో అనేది ఉండదన్నమాట. ఆ టైప్ ఆఫ్ స్వభావంతో ఈమె లోపల ఉంది. అందుకే ఆమె ఒక హారానికి లాకెట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో నువ్వు అంత ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి చెప్తుందంటే, పూర్తి శరణాగతి తీసుకున్న ఆమె అనమాట. సో భగవంతుడే వస్తాడు, భగవంతుడే చూసుకుంటాడు ఆయనని అంత పూర్తి నమ్మకం, పూర్తి విశ్వాసం అన్నమాట. అదే మర్కట కిషోర్ న్యాయం అన్నాం అనుకోండి, అదేమవుతుంది? కోతి కనుక ఒక చెట్టు నుంచి ఇంకో చెట్టు దూకుతుంది అనుకోండి, పిల్లలు ఎలా ఉంటారు? కోతి పట్టుకోదు, పిల్లలే పట్టుకుంటారు గట్టిగా. కానీ జంప్ చేసేటప్పుడు ఆటలాడుతూ వదిలేసాం అనుకోండి, ఏమైపోతుంది?
కింద పడిపోతాం అనమాట. సో అలా మనం ఏంటంటే ఈ అసోసియేషన్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు, మనం పూర్తిగా భగవంతుడి మీద విశ్వాసం లేనప్పుడు మనం ఇలాగా పడిపోతూ ఉంటాం. సో ఈమె ఏంటి అంటే మనకి మార్జాల కిషోర న్యాయం సంబంధించిన ఈమె చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్వార్లో చూసుకున్నాము అంటే పే ఆల్వార్ అంటారనమాట. పే ఆల్వార్ అంటే పిచ్చి అని కూడా చెప్తారనమాట. తమిళ్లో మీకు తెలిసుంటుంది. అయితే ఈయనకి ఎలాగా అంటే ఈయనదెందుకు అంత పిచ్చి అని చెప్తారు అంటే, జనాల్ని మార్చడం కోసం ఇందులోనే ఒక ఆళ్వార్ ఉంటారు. తిరాళ్వార్ అని ఉంటారనమాట. ఆయన అన్నిట్లో దూరి ఇందులో ఉందా, ఇందులో ఉందా అని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆయనకి ఇది మనం భగవంతుడిని పట్టుకోవాలి అని చెప్పడం కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేస్తారనమాట. ఎలా అంటే చెట్టు ఉంటుంది గదా! మామూలుగా మనం ఎలా చెట్టుని నాటాము అంటే వేర్లు కిందకి పెట్టేసి పైన కొమ్మకు పెడతాం. కానీ ఈయన ఉల్టాలో పెట్టి అంటే వేర్లు పైకి పెట్టి, కిందకు పెట్టి నీళ్ళేంటి అంటే పచ్చి కుండ, కాలున కుండ ఉంటుంది కదా! దాంతో నీళ్లు తీస్తూ ఉంటారు. అదేంటి నీళ్లు మొత్తం తాగేస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి దాంతో తెచ్చి నీళ్లు పోస్తూ ఉంటారనమాట. ఈ తిరాల్ వారు అడుగుతారు, "ఏంటి నీకేమన్నా పిచ్చా? ఏంటిలాగా? ఎవరన్నా ఇలా నీళ్లు పోస్తే మొక్క బతుకుతుందా? అసలు నువ్వు వేరులో పెట్టలేదు" అంటే అప్పుడు ఆయన చెప్తారనమాట, "నువ్వు చేస్తున్న పని కూడా ఇదే. నువ్వు భగవంతుడిని వదిలేసి అన్ని చోట్ల వెతుక్కుంటూ ఉంటున్నావు. ఎలా అయితే వేరుకు నీళ్లు పోస్తే మొక్క ఎలా వెతుకుతుందో, అదే విధంగా మనం భగవంతుడిని పట్టుకోవాలి. ఆయన్ని వదిలేసి నువ్వు అన్ని ప్లేసుల్లో తిరుగుతున్నావు" అనేసి ఆయనకి న్యాయం ఇది చేయిస్తారనమాట. సో ఈ విధంగా ఇవాళ లేపే గోపిక ఎవరు అంటే పే ఆళ్వార్ అని చెప్పి చెప్తారనమాట. ఓకేనా? నాకు ఈ 2 కొన్ని తెలిసినవి నేను చెప్పాను. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరికైనా ఏమైనా పాయింట్స్ తెలిస్తే చెప్పండి. హరే కృష్ణ.